ask me what are the signs of abuse, when we are teachers, when we are parents, when we are wardens, when we're working with children, what are the signs? Physical signs தான் first, most obvious. Penetrative sex specific-ஆ இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து bruises இருக்கலாம், sexually transmitted diseases கூட certain times இருக்கலாம், bleeding, discharges because the body is reacting to something like this, அந்த மாதிரி இருக்கலாம். Physical symptoms are most common. And apart from this, pregnancy, கொஞ்சம் older childrenல வந்து pregnancy இருக்கலாம். இது வந்து நிறைய, in fact, in one of the special schools hostel, child வந்து லீவுக்கு போயிட்டு வரும்போது she came back, periods ஒரு few months இல்ல, and then they thought சரி PCOS அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும், irregular periods இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும்போது, then when they finally realized that the child was also having morning sickness like symptoms, and this is a 14-year-old child, செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தா வீட்டுல வந்து ஃபாதரே அபியூஸ் பண்ணிருக்கான், ஃபாதரே அபியூஸ் பண்ணி இம்ப்ரெக்னேட் பண்ணிட்டான், அந்த child is come, and this is a child who doesn't understand. So physical symptomsல up to pregnancy வரைக்கும் it can go through it, and this is something that is, இது வந்து explicitா நம்மளுக்கு தெரியக்கூடியது, observable symptoms இருக்கக்கூடியது. And some of the hostelsல usually they'll call, ma'am அந்த childோட genitals இருந்து இந்த மாதிரி discharge இருக்கு. So we always get a medical evaluation done to find out if this is because of something, and then a safe inquiry is done. But I'm more concerned about the emotional behavioral changes. அதுதான் நம்மளால வந்து sometimes missum பண்ணிடுறோம், misinterpret பண்ணிடலாம். So I'll go through this. For the sake of everyone's benefit, I've written it down so that I make sure that we cover it all. So first is, உங்களுக்கு வந்து they avoid being alone. தனியா இருக்கிறது வந்து அவாய்ட் பண்றது. இல்ல the exact opposite, which is clingy. எப்ப பாரு உங்களோடயே இருக்கணும் அப்படின்றது. Then also withdrawal, extreme withdrawal, தனிமையிலேயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது. ஏன்னா இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே somewhere எனக்கு ஏதோ uncomfortable இருக்கேன், அதை வந்து நான் somehow handle பண்ண பாக்குறேன் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து fearful of some people. Most of the situations நார்மலா இருக்காங்க, பட் எனக்கு இந்த பர்சன் கிட்ட இருக்க வேண்டாம், நான் அவங்க கிட்ட உட்காரலாம். And it can be a tuition teacher, it can be a PT master, it can be anything. And why am I using all these people? They will find proximity to children through their job. So another, when you employ somebody as a school or as a person, please always check their background. Predators will always have a background. Predators அதுவும் வந்து habitually செய்யக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னா it's an illness. So அதனால they will continue to keep doing this. அவங்க வந்து திருந்திட்டேன் மேம் எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து என்னைக்குமே நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா it is not so easy to just say okay I'm turning a new leaf, உடனே religion யூஸ் பண்றது, spirituality யூஸ் பண்றது. No, please, let's not believe all this nonsense. I'll give you a lot of examples. So in one of the schools, and if you don't mind, I'll give you stories, because please. I have a lot of these things because I want people to understand. So ஒரு நாள் I remember I was running a preschool at that time. So one of the parents morning 5 மணிக்கெல்லாம் கால் பண்ணாங்க, மேம் உடனே என் பெரிய பொண்ணை கூட்டிட்டு வரணும், அவன் 6th படிக்கிறா அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், என்னம்மா இத்தனை மணிக்கு போன் பண்றீங்க, ஏதாவது எமர்ஜென்சியா அப்படின்னு கேட்டோன்னே, தெரியல மேம், நேற்று ஸ்கூல்ல இருந்து வந்ததுல இருந்து இது வரைக்கும் அழுதுட்டே இருக்கா, எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறா எங்க கிட்ட, நீங்க வந்து அவ மைண்ட ரீட் பண்ணி சொல்லிடுங்க அப்படின்னு. சோ ஐ செட், மைண்ட் எல்லாம் ரீட் பண்ற ஃபீல்டு கிடையாதுமா இது, சினிமால மட்டும்தான் அப்படியே சொன்ன உடனே எல்லாம் கதையெல்லாம் வரும், பட் யூ பிரிங் ஹர், லெட்ஸ் see what happens அப்படின்னு உடனே they brought her. என்கிட்டயும் கொஞ்ச நேரம் பேசல, பட் ஐ ஜஸ்ட் told her, கண்ணா எதுவா இருந்தாலும் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம், நீங்க வந்து பயப்படாம சொல்லலாம் அப்படின்னு உடனே இந்த மாதிரி she said, நான் ஸ்கூல் பஸ்ல, தட் சைல்டு இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப் தான் லாஸ்ட் பஸ் ஸ்டாப். So bus driver, child, ஒரு conductor, 68 years old conductor, okay, well into retirement, அவர் தான் conductor. அந்த தாத்தா வந்து நேத்து என்ன கிஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி child described what happened. நான் இமீடியட்டா ஓடி போய் ஸ்கூல்ல போய் உட்கார்ந்தா, it happened to be very very religious institution, நாங்க ப்ரே பண்ணிட்டு சொல்றோம் அப்படின்ட்டாங்க. No action was taken. Then next day என்ன கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, அங்க நான் ப்ரே பண்ணோம், தெய்வ வாக்கு வந்து ஆமா அவர் அபியூஸ் தான் பண்ணிட்டாரு, ஆனா மன்னிச்சு விடுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னும் வந்து எங்களுக்கு தெய்வ வாக்கு வந்துருச்சு. I got very angry. So I don't blame you. Yeah, so I got very angry. I said, this is a young child. அப்படின்னா, இல்லம்மா அது வந்து தாத்தா வயசுல தாத்தாவா அன்பா கிஸ் பண்ணது. I said, அந்த குழந்தையோட தாத்தாக்கு கூட அந்த உரிமை கிடையாது. குழந்தைக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல, இல்ல சரி பண்ணிக்கலாம், வர சொல்லுங்க. But I said no, a school that does not value its child's safety does not deserve this. And சொல்லி immediately TC எடுத்து we put her in another school. Now the child is doing well. Now why I'm telling you this is, many times
டிஸ்க்ளோஷர் வரும்போது என்ன பண்றதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஏடா கூடமா சொல்றது. ஏன்னா இந்த பிரிடேட்டர் இந்த சைல்டோட அதை நிறுத்த மாட்டான். அண்ட் ஸ்கூல் வந்து ஒண்ணுமே ஆக்ஷன் எடுக்கலன்றது தெரிஞ்சு அவன் இன்னும் தைரியமா துணிச்சலோட இறங்குவான். ரைட்? பட் சைல்ட நான் வந்து சேஃப்டிக்கு மூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I took legal action against the school and expelled that staff. Very good. ஃபைட் பண்ணணும். ஆனா பிஃபோர் தட் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண சைல்ட வந்து நம்ம சேஃப்டிக்குள்ள கொண்டு வரது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ரொம்ப இந்த சினிமேட்டிக் லெவல்ல இறங்கி போய் நான் அவனை பிடிச்சி அடிச்சு கிடிச்சு நான் பண்ணலாம், ஐம் பிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் enough to do that, but that's not a long term solution. லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் அவன் இனிமேல வேற எந்த இடத்துலயும் சில்ட்ரனை வந்து அபியூஸ் பண்ண முடியாத அளவுல தான் நான் பாத்துக்கணும். Right? And so we made sure that he was expelled from the school, and there was a police record on him. And அதை வந்து 1098 நம்பர்லயும் நாங்க சைல்ட் லைன்லயும் கொடுத்து இந்த பர்சன் சம்பந்தப்பட்ட எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தாலும் இம்மீடியட்டா சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் இதுல நீங்க வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லி இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் that person now he works as a watchman in an office without proximity to children. See, எனக்கு வந்து அவனோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னு இல்ல, சில்ட்ரன் கிட்ட வரக்கூடாது. Correct. That is very important for us. Especially in the institutional level, Ilya. Yes. And it can happen again and again. It will. ஏன்னா அவங்க வந்து அது வச்சுதான் thrive பண்றவங்க. And நம்ம வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கல. In fact, I can give you many examples of schools that have failed children. In one of the very famous schools in Madurai, one of the ladies called up and said, one of our senior chemistry teachers is abusing the children. இது 12 years நடந்துட்டு இருக்கு மேம். Oh my God. Girls கவுன்சில் பண்ணுங்க. So why should I counsel the girls? You have a predator. இல்ல மேம், அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கறோம் சார். அவர் அஞ்சா இங்க ரிசல்ட் போய்டும். இந்த மார்க்ஸ்ல இருந்து எப்ப நம்ம வெளில வர மார்க்ஸ் மோகத்துல இருந்து எப்ப வெளில வர போறோமோ அப்பதான் இதுக்கெல்லாம் விடு. My commitment to the child is then a really bad one, right? Because நான் childோட ரைட்ஸே பார்க்கல. So I told them, now that you've told me, I will definitely take action. நான் டெஃபினெட்லி ஆக்ஷன் எடுப்பேன். நீங்க வந்து வேற யாருக்கா பேசிருக்கலாம், பட் என்கிட்ட பேசிட்டீங்க. ஐ வில் டெஃபினெட்லி டேக் ஆக்ஷன். ஒன், ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ 3 months. அவருக்கு வார்னிங் கொடுங்க. அண்ட் ஐ வாண்ட் இட் டு பி a written warning. மெமோவே அனுப்புங்க. பிகாஸ் நீங்க ஆக்ஷன் எடுக்கலன்னு தெரிஞ்சா நான் கண்டிப்பா எடுப்பேன். ஷுவர் இனஃப் they immediately took action. ஏன்னா they knew நான் இறங்கினேன்னா இதுல வந்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திடுவாங்கன்னு தெரியும். ஏன்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் எவ்ரி சைல்ட். அப்புறம் அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற பேச்சஸ் கேட்டா up to ஒரு 12-13 years girls வந்து ஆமா எவ்ரி டே வந்து லேப்ல ஸ்டே பண்ண சொல்வாரு, இதெல்லாம் பண்ணுவாரு. each one was giving horrible experiences. பண்ணலனா இன்டர்னல்ஸ்ல கை வச்சிருவேன். Right? So now of course the person is no longer working with the school, but I'm just saying these are success stories. ஒவ்வொரு success storyக்கும் at least ஒரு 40 to 50 unsuccessful stories இருக்கு, where the school goes to support the predator. ஆக்சுவலா நீங்க இது சொல்ற போது தான் நாங்க ஸ்கூல்ஸ்ல போய் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது now I stopped actively asking them to do these sessions because it doesn't work that way. அவங்களா கேட்டு பண்ணாதான் it is effective னு அந்த ஞானோதயம் இப்பதான் வந்திருக்கு எனக்கு. இல்லனாக்க I burnt my fingers and பசி இருக்கவங்களுக்கு தான் சாப்பாடு போடணும்ங்க. Very true. சோ அப்ப என்ன சொல்வாங்கன்னாக்க கரெக்ட். சோ அப்ப அந்த ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து முக்காவாசி என்ன பதில் வரும்னாக்க ours is a safe school அப்படின்ற ஒரு பதில். இல்ல நாங்கலாம் அப் மார்க்கெட் ஸ்கூல்ஸ் மேம். எங்க இதுலலாம் அபியூஸே நடக்காது. என்னமோ only poverty abuse நடக்குது. அது ஒரு மித். ஆமா ஆமா, அது ஏதோ vulnerable sectionsக்கு தான் நடக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு இது. எங்களுக்கு நடக்கவே நடக்காது. ஆமா, நடக்கவே நடக்காதுங்கிற ஒரு இது. இன்னொன்னு வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இத பத்தி. We don't need you to come and tell us அப்படின்னு. அப்புறம் இல்லாத ஒண்ணத்தை நீங்க பெருசு பண்றீங்க, இந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்களா உண்டு பண்றீங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் தான் நான் ரிசீவ் பண்ண கமெண்ட்ஸ். So then I stopped actively soliciting clients like that. So நீங்க இப்ப சொல்றது பார்த்தா இது இன்னமும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இல்லையா? No, it will continue because it's a physiological need. See, it's like telling people just because they're aware they're all eating healthy, இது சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் வரும் தெரிஞ்சு சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்கல்ல. So it's the same thing. It's a physiological need. So we need to take away the moral definitions and all and say as long as there is a physiological need, there will be deviant behavior in that. And the faster we deal with it scientifically இதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ற வரைக்கும் தான் இதுக்கு வந்து வேல்யூ. சயின்டிபிக்கா டீல் பண்றதை விட்டுட்டு இமோஷனலா இறங்கி இந்த பொள்ளாச்சி இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா மேடையில ஏறி எல்லாம் டிராமா. I'll tell you another foolish thing that happened once. One of the நிறைய கதை இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொன்னா வந்து you will understand how twisted the mind is. So usually இந்த காலேஜ் கேர்ள்ஸ்க்கு எல்லாம் என்ன ஆகும்னா
இந்த கண்டக்டர் பஸ்ல போகும்போது சீட் போடுறதுக்கெல்லாம் அந்த கண்டக்டர்ட்ட வழிஞ்சிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஹேபிட்ஸ் உண்டு, ரைட்? அண்ட் தென் when it becomes sexual and becomes abuse, எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏய் நீ தானடி அவன்கிட்ட முதல்ல பேசின அப்படின்னு. it will become like it will be turned around like that. So இந்த மாதிரி, ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் அடல்ட்ஸுக்கு போறதுனால I'm not going into that area, but அதுவுமே எக்ஸாம்பிள். I remember ஒரு group of students, நான் ஊர் பேர் சொல்ல, ஏன்னா that person will know who I'm talking about. ஒரு கிட்டத்தட்ட 1000 students, college studentsக்கு, கேர்ள்ஸுக்கு we talked about relationships, abuse, அதெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு I told them இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் one of the organizers, quite a dull one, because நான் 1 மணி நேரம் பேசி இத்தனை ஃபேக்ட்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் he goes onto the stage and he says, கண்ணு நீ அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லிட்டா உன்னை விட்டுருவாம்மா. Oh my god. Okay, and I thought நான் பேசாமே இருந்திருக்கலாம் இதுக்கு, because till then the girls were willing to take responsibility for their behavior, etc. And this was just after the Pollachi incident. இப்ப நீங்க அண்ணா சொன்னோடனே எனக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. இன்னைக்கு இப்ப ரீசெண்டா எங்கேயோ படிச்சேன் நான், இதுல பீகார்ல வந்து ஒரு கேஸ்ல இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் அசால்ட் பெயில் கொடுக்கறதுக்கு ரக்ஷாபந்தனுக்கு நீ ராக்கி கட்டிட்டு 11,000 ரூபாய் பிரதர் கொடுக்கற பணமா கொடுத்தீங்கன்னாக்க பெயில் கொடுக்கறோம்னு சொல்றாங்க ஒரு செக்ஷுவல் அபியூஸ் கேஸ்ல. எப்படி இருக்கு பாருங்க இது. அதே மாதிரிதான். சோ அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பமா இல்லையான்லாம் கேட்கல, பட் அது பெயில் கண்டிஷன், அது ராக்கி கட்டினாக்க பெயில் கொடுப்போம் அப்படின்னு. இது யாரு டிசைட் பண்றது? சோ அந்த லெவல்ல இருந்து அவேர்னஸ் ஜுடிஷியரி லெவல்ல இருந்து சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குது. ரைட். இன்ஃபேக்ட் நான் டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில படிக்கும் போது ஹோலி எப்போ சொல்லுவாங்க, ஹோலியில வந்து ஆல் ஆஃப் தெம் நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் ஊருக்கு போயிடுவாங்க, சவுத் இந்தியன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஹாஸ்டல்ல மாட்டிட்டு இருப்போம். அப்ப எங்களுக்கு முதல்ல சொல்லிடுவாங்க, ஹோலி எப்போ வெளியே வராதீங்க, கேம்பஸ்ல ரேப் நடக்கும். இன்னொன்னு அவன் எல்லாம் கலர் எல்லாம் பூசி இருப்பான், அதனால உனக்கு வந்து நாளைக்கு ஐடென்டிஃபை கூட பண்ண முடியாது. அப்படியே எங்களுக்கு ஓப்பனா டெல்லியில சொல்லுவாங்க. And I'm talking 22-23 years back. Right? So I'm saying that இதெல்லாம் நார்மலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இத்தனை வருஷமா. It's time to stop normalizing this kind of thing. Okay, இத பத்தி பேசினா என்னமோ நம்ம ஃபெமினிசம்லாம் இல்ல, I'm talking basic safety, basic rights. Right? So coming back, emotional symptoms ல இருந்தோம். So I just go through the list. So nightmares, bedwetting, in the many symptoms. It can come for other things also, but it will all be related to this. And in my practice, I have found a lot of regression in toilet habits. Yerkne established on a toilet habits when the regress agum. So I may be 8 or 9 years old, enakku toilet training irukum, but I may not be able to use it. Regression irukum. Encopresis or functional encopresis, functional enuresis abindradhu irukum. It's very common also, because you know there is some basic discomfort in the whole thing. So all of this, it can be there. Apart from this, changes in mood, extreme mood swings, anger outbursts, a lot of anxiety in the symptoms ellame irukum. And then drop in studies. So usually what I ask people to do, especially working with children, sudden change in behavior irundhuda. Did you notice that there was a sudden change in what the child was doing? இது வரைக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்த குழந்தை திடீர்னு படிக்க மாட்டேங்குது, இல்ல இது வரைக்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப அவுட் கோயிங் பப்ளி சைல்டா இருக்கிற சைல்டு வந்து இப்ப ரொம்ப வித்ட்ரானா இருக்கு, இது வரைக்கும் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருந்த சைல்டு வந்து suddenly has become very very clingy. Sudden changes இருக்கும்போது usually you can link it to abuse, and that's very important for us to notice. One of the most common behaviors நான் நோட் பண்ணிருக்கிறது sexually explicit talk. ஒரு சடன்லி ஒரு 7-8 years old child வந்து sexually explicitா டாக் பண்ணுது, இல்ல அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து திரும்ப it is showing sexually explicit behavior. So அவங்களோட play பாத்தீங்க அப்படின்னா I can give you a lot of examples for that area. And இதுல வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கும் ஆண் குழந்தைகளுக்கும் பாதிப்பு வேற மாதிரி இருக்குமா, இல்ல more or less ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா? எந்த ஆண் எந்த பெண்ணுன்னு தான் கேட்பேன் நான். ரைட்? ஏன்னா again we are ஜெண்டர் வந்து ஒரு சோஷியல் கான்ஸ்ட்ரக்ட். சோ டு எக்ஸ்பெக்ட் பாய்ஸ்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், அவங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சோஷியலி நம்ம சொல்லி கொடுத்தது, ஸ்டீரியோ டைப்பிங். அதெல்லாம் பண்றதே அதுதான் இல்லையா பாய்ஸ்க்கு முக்காவாசி. In fact, earlier there was a research, in fact I can even quote that research says boys actually enjoy abuse. அதாவது they feel அவங்களோட masculinity வந்து awaken பண்ணது ஒரு older woman அப்படின்லாம் தியரிஸ் இருக்கு. There are, if you go back on the history of abuse literature, இந்த மாதிரி தியரிஸ் இருக்கு. I completely disagree. ஏன்னா it is not the physical act, it is the violation of trust which is abuse. நம்பிக்கையை வீணாக்குறது தான் abuse அங்க.
பிசிக்கல் ஆக்ட வந்து சம்டைம்ஸ் மறந்துட்டு கூட போயிடுவாங்க. ஆனா நான் இவ்வளவு நம்பின ஒரு பர்சன் என்னை ஏமாத்திட்டாங்கன்றதுதான் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை. என்ன பாதுகாக்க வேண்டியவங்க என்ன பாதுகாக்காம என்ன வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணாங்கன்றதுதான் பிரச்சனை. ரைட்? தொடர்ந்து என்ன நம்ப வச்சு என்ன ஏமாத்துனீங்கன்றதுதான் பிரச்சனைங்க. சோ அதனால பாய்ஸா கேர்ள்ஸான்னு கேட்டீங்கன்னா ரிசர்ச் நிறைய விஷயம் சொல்லுதுங்க விஜய். பட் நான் பர்சனலா பார்த்ததுல எவ்ரிபடி ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வேற வேற மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகுமான்னு கேக்குறேன். எல்லாருக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும், வேற மாதிரி இருக்குமா? சிக்னிஃபிகண்டா டிஃபரன்ஸ்? பாய்ஸ் வந்து they are not very in touch with emotions very often. Unfortunately socially கூட நம்ம வந்து குழந்தை பையன் அழுதான் அப்படின்னா அழுவ கூடாதுன்னு சொல்றது, அதெல்லாம் வந்து we make it பயப்படக்கூடாது, அதெல்லாம் சொல்றது, பயப்படக்கூடாது, தைரியமா இருக்கணும், பொண்ணுனா எப்ப வேணா அழுவலாம், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தேவையில்லாத ஸ்டூபிட் ஜெண்டர் ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். சோ அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுதான் நான் எந்த ஆண் எந்த பெண்ணுன்னு கேட்டதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட அப்ரிங்கிங், அவங்களோட வளர்ப்புல என்ன வேல்யூஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், அவங்களுக்கு ஃபேமிலியில என்ன மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கு, டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது, இதெல்லாம் தான் நான் குவெஸ்டின் பண்ணணும். ஏன்னா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ட்ரஸ்டிங் அடல்ட் இருந்து அவங்க வந்து இமீடியட்டா எனக்கு ஆக்ஷன் எடுத்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா then there is no problem, right? Then healing நோக்கி போறதுதான் வந்து next step. ஏன்னா when they feel that there is somebody for me, most of them are able to work through this pain. But when I feel நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்னையே திரும்ப வந்து விக்டிமைஸ் பண்றாங்க, ரீவிக்டிமைஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது then it becomes a long term problem.